भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी मैंबर अनुज भंडारी जी ਜਿਹੜੇ कि पिछले लगभग 10 साल तो जुड़े ने सिस्टम ਨਾਲ मैं भी इन्हों पुराना जानना आ। भंडारी जी इस पोस्ट से तुसी आए हो की मन च भाव है किन्नी की सेवा करना चाहते हो? सब तो पहले तो मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ पेज का बहुत बहुत शुक्रिया करता वा कि उन्होंने मेरे को इत्थे आने की कृपालता की और मेरे कुछ विचार जिहड़े रखन की समाज के प्रति आ वो मैं रखना चाहांगा। अज मैं प्रदेश कार्यकारिणी का मैंबर पहलों मैनू बनाया गया वा। उस तो पहलों मैं जो सफ़र भाजपा शुरू किया तो मैं फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी तो ये सफ़र शुरू किया सी। माझे जोन का प्रधान रहा, फिर उस तो बाद मैं को कन्वीनर पंजाब लगाता गया मैनू, जिस धुमल साहब अरविंद धुमल जिहड़े अनुराग ठाकुर दे वड्डे ब्रदर आ उन्होंने ये संगठन दे विच मेरी जिम्मेवारी दी। तो पूरे पंजाब च काफ़ी इस फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी नू एम्पावर किया, क्योंकि पार्टी दे हर प्रोटोकॉल नू अगे ले जाने दे विच कोशिश की। उस तो बाद मैं स्वच्छ भारत अभियान का मैनू पार्टी वालों सह प्रभारी लगाता गया पंजाब का। उहदे राही मैं स्वच्छ भारत के राही मैं रेलवे स्टेशन अमृतसर का अडॉप्ट किया और जो हालात सी, क्योंकि 2014 के विच जो नरेंद्र मोदी जी की साडी सरकार आई तो उन्होंने 2 अक्तूबर को सपना देखा कि असी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो उन्होंने उपराला लेंदे हुए मैं पूरी टीम के नाल अपने 40-50 कार्यकर्ता पार्टी के लैके मैं स्टेशन खुद भी अपने कभी शायद मैं गर्व ना कहूँगा घर तो सफाई की नहीं सी, बट साडे प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा आह्वान सी, ऐसी सोच दी सी सानू, असी उत्थे खुद दे झाड़ू लैके अपने कार्यकर्ता नाल अपने हत्थां नाल सफाई की और लगातार 3 साल असी अपने सफाई करते रहे। पर उस तो बाद मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ रेलवे स्टेशन का भी, रेलवे के अफसरों का भी, कि उन्होंने सानू देख के बहुत उत्थे डिवेलपमेंट की। एक बहुत वड्डी गल आ कि उत्थे वेंडिंग मशीनां लगवाइयां गईयां कि जिहड़े बंदे टिकट नहीं लै पाते सी, क्योंकि जल्दी लास्ट मूवमेंट ते लोग टिकट लैन आते सी, तो उत्थे फिर मशीनां लगवाइयां गईयां जिहड़ियां पंजाब दियां नहीं नॉर्थ इंडिया की पहली वेंडिंग मशीनां लगियां कि उत्थे अपने आप अपने पैसे भरो और उहदे चों टिकट कढ लो, जिहदे विच तुहाडे पैसे भी बचत होंदी सी। क्योंकि कई बारी की हुंदी सी 10 रुपए 20 रुपए की टिकट होंदी सी तो या 11 रुपए की टिकट होंदी सी तो चेन नहीं होने करके लोग वैसे ही पैसे छड्ड के चले जाते थे। तो वो बड़ा वड्डा एक बचत हुई, लोगों को टाइम बचत हुई। फिर उस तो बाद एक 24 फुट का पक्खा साडे उपराले दे नाल नॉर्थ इंडिया का पहला पक्खा पूरे लगा कि जिहदे विच इस तरह हवा आती सी, शायद तुसीं देखिया ही होवे। 24 फुट का पक्खा भी असी अपने उदों सुरेश प्रभु जी साडे रेलवे मिनिस्टर सी उन्होंने उपराला, क्योंकि असी ट्वीट करते रहंदे सी फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के सारे कार्यकर्ता अपनी, क्योंकि पार्टी का जो एजेंडा हुंदा सी कोशिश हुंदी सी कि असी समाज के जिन्ने अच्छे काम करना चाहिए वो करिए, ताकि साडे माध्यम नाल साडे कार्यकर्ता की भी एक बनी रहे ताकत बनी रहे, प्लस समाज नूं कुछ दे सकीए, जो पार्टी का एक अच्छे कार्यकर्ता की एक सोच आ। स्वच्छ भारत के नाल असी ये जुड़े रहे। फिर उस तो बाद मैनू प्रधानमंत्री योजनावां का इंचार्ज जिले का इंचार्ज लगाता गया, तो जिहदे विच मैं मेरा ख्याल 5-6 हज़ार बच्चों नूं मीज़ल्स एंड रूबल्स का MR का शायद तुहानूं याद होवे 2017 दे विच इंजैक्शन सारे बच्चों नूं लगवाने सी। तो मैं घर घर जाके स्कूल दे पिंडां तक दे स्कूल दे बच्चे DAV पुलिस DAV पिंडां दे जिन्ने स्कूल सी उन्हां दे विच कोशिश की कि उन्हां नूं बच्चों नूं टीका लवाया जा सके, ताकि वो जिहड़ी वैक्सीनेशन आ जिहड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी सी, मोदी जी ने दिता सी कि ताकि सारे जने वैक्सीनेटेड हो जान। तो उहदे ते बहुत जोर ला के काम किया। फिर उस तो बाद पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी का जिहड़ा ब्लड डोनेशन का माझे जोन का इंचार्ज भी मैनू लगाया गया। उत्थे मैं सिविल हॉस्पिटल के नाल लग के अपने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के संघ जिहड़ा BJP खन्ना स्मारक आ उहदे विच कैंप लगाए, अलग अलग इलाकों कैंप लगाए जाके, ताकि लोगों को जिहड़ा खूनदान जिहड़ा कहते महादान आ लोगों की, क्योंकि खून एक ऐसा वा जिहदे विच जदों किसी को मुश्किल आती है तो फिर ही पता लगता कि खून की कीमत रखता। तो असी साडी पार्टी ने एक एजेंडा दिता सीगा कि असी ये सारा ब्लड डोनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जिद्दां जाके लोगों को अपने कार्यकर्ता नूं उत्थे लियाईए, ताकि लोगों दे विच एक खूनदान महादान दे सकीए।
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰਿਆਵਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੰਕਰੀਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਮਾਜ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇੜ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰਹੀਏ। ਪਿਆਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਕਰੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਔਰ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਇਹ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹਰਿਆਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਹਰਿਆਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਨੇ? ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 50% ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 68 ਵਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ 68 ਹੀ ਪੌਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਬੂਲ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਖਭਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲਗਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪੌਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵਾਂ ਇਹ ਪੇੜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤਦ ਹੀ ਬਚ ਸਕੇਗੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੇਜ 'ਤੇ, ਪੌਦੇ ਲਾਓ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੇਜ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪੌਦਾ ਲਗਾਓ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਤੀਨ ਸਮਾਜ ਉਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਸੋਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਸੋਚ ਬਦਲੋ ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਸੋਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਸੋਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੋਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਚਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ।
ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਵਾ। ਨਰ ਸੇਵਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ GST, ਫਿਰ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆ। ਨਜ਼ਰ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੇ ਮਾੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਿਮਟ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆ। ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਸੀ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਗਈ। ਅੱਜ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੰਕਰੀਟ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪੈਕੇਜਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2-4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਖ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਲੋਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ 29 ਫੈਬਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਉਹਦਾ 20% ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਕੋਲੈਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ 10,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਬੀਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2 ਲੋਨ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੋਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲਿਆ। ਬਟ ਉਹ ਲੋਨ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਨ? 70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ 70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਲੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਬਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੇਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਉਹਦਾ- ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ MSME ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ MSME ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ MSME ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ। ਹੁਣ MSME ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 10-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਾਲੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਐਪਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜਲਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਾਈ ਨਾਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੋਕਲ ਫॉर ਲੋਕਲ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੋਕਲ ਫॉर ਲੋਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਹੌਲੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਵਾ ਵੋਕਲ ਫॉर ਲੋਕਲ ਦਾ,
ਔਰ ਇਹ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, $2,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਚਲੋ 500 ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ? ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 138 ਕਰੋੜ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2.5 ਕਰੋੜ 3 ਕਰੋੜ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ 60% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਵਾ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਅਛੂਤੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ WHO ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਕ ਰੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਕੌਣ ਆ? ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ 'ਚ ਮੇਖ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲੀ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਦੇਖੋ ਇਹ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ 1982 ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗਿਣੂੰਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ 15 ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3% ਆਫ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3% ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਹਰਿਆਵਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, 3% ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਖਰਾਬੀ ਅਸੀਂ ਨਲਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਟੂਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮੇਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ, ਨਵੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨ, ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਇੱਕ 50,000 ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਬਦਲੋ, ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ
13 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣਾ ਵਾ, ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੁਰਲਭ ਆ, ਸਭ ਕੰਮ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹੀ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਤੰਭ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਟਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਫ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਲੜਾਈ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਵਾਰ ਲੜਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਔਰਗੈਨਿਕ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ 3000 ਦਿਨ ਜੀਣ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 6-7 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਸੂ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ 6-7 ਘੰਟੇ, ਤਾਂ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਨ ਜੀਣ ਆਏ ਹੋ। ਤਾਂ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਪ੍ਰਿਯ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? 2 ਲਫ਼ਜ਼ 'ਚ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ RP ਸਿੰਘ ਮੈਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਰ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਵਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿਆਸ ਆਪਣੀ ਬੁਝਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਦਾਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਿ ਹਲੇ ਸੁਦਾਮਾ ਇਸ ਹੁਣ ਸਤਯੁਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਦਾਮਾ ਅੰਗਰ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਸਕੀਏ। ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 2.5-3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਆਏ ਹੋ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੇਜ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਤੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖ ਮਤਲਬ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੇਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਐਂਡ ਮੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਵਿਦ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੇਜ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਆ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।